पिछले साल दे विच कीते वादे अनुसार असी राज दे मालीए नूं मजबूत करने विच कामयाब होए हाँ। राज दे अपने टैक्स मालीए विच सालाना विकास दर 2012 तो 17 दौरान 2012 तो 17 दौरान सिर्फ 8% ही रही सी सर। 17 तो 22 दौरान यह दर होर भी घट गई 6% रही सी सर। अते हुण साडी सरकार तो वध के 13% जिहड़ी आ वो वड्डा एक वाधा पंजाब दे ऑन टैक्स मालीए दे विच सरकार दा होयागा। ये दर्शाउंदा है कि कारगुजारी विचारां दी स्पष्टता अते विचारां नूं हकीकत विच बदलण दे दृढ़ इरादियां ते सारे गल निर्भर करदी है। साडी सरकार वल्लों कीते गए रंगला पंजाब दे वादे अनुसार मुख खेत्रां जिवें कि सुझा साजन शासन गुड गवर्नेंस सिक्ख्या ते सेहत ते ध्यान केंद्रित कर रही है। आप सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियावां नूं सुचारू बनाउणा पारदर्शिता बढ़ाउणा भ्रिष्टाचार नूं ठੱਲ पाउण लई कई कदम चुके हैं। सरकार तुहाडे द्वार राशन की डोर स्टैप डिलीवरी भ्रिष्टाचार विरोधी पहलकदमियां कुशल अते कारगर प्रशासन बनाउण दी साडी वचनबद्धता नूं दर्शाउंदियां हन। इसे तरह आपकी सरकार आप दे द्वार शुरू की गई जिस राही पिंडां विच कैंप लगा के हुण तक 8 लाख नागरिकों को सेवावां मुहैया करवाईयां गईयां हन। साडियां नीतियां हुण बूर पैना शुरू हो गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस हुण एक हकीकत बन चुके हैं। हरेक तक म्यारी सिक्ख्या की पहुँच नूं यकीनी बनाउण दे साडे संकल्प अते प्रतिबद्धता नूं दर्शाउंदे हन। आम आदमी क्लीनिकां की स्थापना प्राइमरी सेहत देखभाल के खेत्र में किसी क्रांति तो घट नहीं। स्पीकर साहब एक क्लीनिक आम लोगों को चंगियां मुफ्त सेहत सेवावां प्रदान कर रहे हैं। इस पहलकदमी कदर पई है सर। पंजाब नूं ग्लोबल हेल्थ सप्लाई चेन समिट जिहड़ा 2023 होया सी उहदे विच पंजाब नूं पहला स्थान प्राप्त होया सर। इस तरह स्पीकर साहब पंजाब दे नौजवानों को साडी सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर यत्नां ते परतक कार्रवाइयां द्वारा इस समय दौरान रोजगार के अनेकों मौके मिले हैं। साडी सरकार पंजाबी नौजवानों दी इच्छावां अते लोड़ां दी पूर्ति लई यतनशील रही है। साडी सरकार ने काबल नौजवानों नूं इन्हां 2 सालां दौरान 40,437 नौकरियां प्रदान कीतियां सर। इस तो भाव है कि साडी सरकार हर रोज लगभग 55 नौकरियां जिहड़े योग ते काबल उम्मीदवार ने नौजवानों को दे रही है सर। मैनू स्पीकर साहब ये देख के भी संतुष्टि होंदी है कि साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब दा सुपना कि खेतां दे आखिरी टेल एंड ते आखिरी सिरे तक नहरी पहुंचाउण दा सुपना जिहड़ा वो पंजाब साकार हो गया सर। साडी खेती अते साडे पानी दे पद्धर लई यकीनी तौर ते परिवर्तनकारी साबित सर होगा। पंजाब नूं मारूथल बनन तो बचावेगा। इसे तरह इस संबंध में हाल में हजे बहुत कुछ करने की लोड़ है अते साडी सरकार वालों कीता भी जा रहा सर। वित्ती साल 2024-25 पिछले 2 सालों में प्राप्त किए लाभां नूं एकजुट करन दा साल है सर। ये साडी सरकार द्वारा पहला ही लगाए जा चुके विकास के बूटियां दे पालन पोषण का समा है ताजो साडियां आने वाली पीढ़ियां नूं फल मिल सकन। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं केंद्र सरकार वालों पंजाब प्रति दिखाई जा रही बेरखूबी जिहड़ी इस सदन दे इस अजीम सदन के सामने रखा। साडी सेहत मिशन नैशनल हैल्थ मिशन जिहड़ा हैगा NHM पेंडू विकास फंड मंडी विकास फंड पूंजी निवेश लई राज नूं विशेष सहायता तहत राज के लगभग सर 8,000 करोड़ रुपए बनते हैं जिहड़े बनते हिस्से नूं जिहड़ा केंद्र सरकार द्वारा रोकिया होयागा जिहड़ा कि मैं समझदा सीधा ही पंजाब के विकास कार्यों के प्रभाव आ। इहदे नाल पंजाब के खजाने ते भी वाधू बोझ पिया गया सर। मानयोग स्पीकर साहब डायरेक्टोरेट ऑफ स्टैटिक्स
द्वारा प्रदान किए गए अगाऊ अनुमानां अनुसार मौजूदा साल विच पंजाब की विकास दर चालू साल के दौरान सर विकास दर 9.41% रही है सर, 9.41% रही है सर। GSDP से रही है सर 7,36,123 करोड़ रुपए, 7,36,423 करोड़ रुपए। वित्ती साल सर वित्ती साल जो साल शुरू हो रहा 24 ते 25 ਲਈ GSDP सर 9% वाधे नाल 8,02,701 करोड़ रुपए जी रखी गई है सर। आप सरकार का कुशल प्रशासन एक बार फिर लगातार दूजे साल राज के अपने टैक्स मालीए विच जिक्रयोग वाधे तो स्पष्ट होता सर। चालू बरे दौरान फरवरी तक सर मार्च को छड्ड के फरवरी तक पंजाब का अपना टैक्स मालीआ सर 14% नाल वधियागा। एक बहुत बड़ा सर जंप आ पंजाब के टैक्स मालीए के अंदर। मैं वित्ती साल 2000 फरवरी तक वो जनवरी तक जो 12% कहने असी लेट तो लेट लिया। मैं वित्ती साल 2024-25 ਲਈ मानयोग स्पीकर साहब कुल 2,04,918 करोड़ रुपए के बजट खर्चे की तजवीज़ रखता हाँ। प्रभावी मालिया घाटा ते वित्ती घाटा क्रमवार 2.77% ਅਤੇ 3.80% अनुमाने गए हैं, जो कि सर पिछले साल नालों 3% पिछले साल के मुकाबले 3.13% ਅਤੇ 4.12% क्रमवार नालों बेहतर सर रिकॉर्ड किए गए हैं। हुण मैं ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में वित्ती साल 2024-25 में शुरू की जाने वाली पहलकदमियां ते प्रोग्रामां की तजवीज़ किए वंड दे नाल विकास रोड मैप की रूपरेखा ते स्पीकर साहब सदन के सामने रखांगा। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई स्पीकर साहब अगले वित्ती साल में खेतीबाड़ी ते सहायक खेत्रों लई 13,784 करोड़ रुपए की तजवीज़ की जाती है। 13,784 करोड़ रुपए खेतीबाड़ी ते किसान भलाई कार्यां लई सर रखे गए हैं। स्पीकर साहब असी सिर्फ गल्लां विच विश्वास नहीं करते, असी कार्रवाई विच विश्वास करते हाँ। मैं फसली विभिन्नता दी ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कीमां लई वित्ती साल 2024-25 ਲਈ 575 करोड़ रुपए के फंड का वंड का प्रस्ताव करता हाँ। ये साडा फर्ज है कि असी अपने मेहनती किसानों को विभिन्नता लई उत्साहित करते रहिए ਅਤੇ इस तरह आप सरकार भविख में अजिहियां योजनावां ते ध्यान केंद्रित रखेगी। साडी खेतीबाड़ी, साडी मिट्टी, साडे डिगदे पानी के पद्धरात नूं बेहतर बनाउणा साडी समूहिक जिम्मेवारी है सर। किसानों को नरमे की समुची काश्त लई समय सिर तकनीकी जानकारी देने लई मौजूदा साल विच एक विशेष मिशन उन्नत किसान स्पीकर साहब शुरू किया गया। साडी सरकार ने लगभग पंजाब के 87,000 किसानों को 33% जी सबसिडी या कपाह के बीज के उत्ते प्रदान की है सर। इस तरह असी समझते हैं वैल्यू एडिशन तो बिना फसली विभिन्नता राही खेती में सुधार के लोड़ींदे नतीजे सामने नहीं मिलणगे सर। इसलिए मौजूदा साल में असी कई प्रोजेक्ट शुरू करने लई 50 करोड़ रुपए पैगरैक्सो नूं देण वास्ते रखे हैं। इस तरह हुशियारपुर विखे ऑटोमेटेड बैवरेज यूनिट की स्थापना, अबोहर विखे मिर्च प्रोसैसिंग सेंटर, जलंधर विखे वैल्यू एडिड प्रोसैसिंग सहूलत ਅਤੇ फतेहगढ़ विखे रेडी टू ईट फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ਅਤੇ होर प्रोजेक्टों लिए 250 करोड़ रुपए का सिडबी नाल MOU साइन किया सर। इस तरह किसानों को सर जी मुफ्त बिजली सहूलत वो लगातार इस तरह जारी रहूगी और इस दे लई 9,330 करोड़ रुपए की वंड की गई है इस साल के दौरान सर। स्पीकर साहब असी सारे धरती हेठले पानी धरती हेठ जी जी
ਬਾਗਬਾਨੀ जी जी मानयोग स्पीकर साहब, जिस तरह मानयोग सरदार भगवंत सिंह मान सीएम साहब ने कहा कि बागबानी ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਖੇਤੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਰੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 114 ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 24,524 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਨਵੇਂ ਨਵਾਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੈਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡੈਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 326 ਵੈਟਰਨਰੀ ਆਫੀਸਰ, 503 ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੱਛੀ ਭੂੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3,233 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਮੱਛੀ ਭੂੰਗ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸ਼ਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਈ-ਕਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੈਰੀ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਰਮੈਟ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਰ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ 9 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਖਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੈਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਤਰਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਜਲੰਧਰ ਡੈਰੀ ਵਿਖੇ ਫਰਮੈਟ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੀ ਸਰ। ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
14 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਥਨੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ 2024-25 ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪਨਕੈਂਪਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5,735 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 46,20,000 ਸਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਰ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 12,316 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, 9,518 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,300 ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 2024-25 ਲਈ 16,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਰ 11.5% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,563 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 3,055 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰ 40 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ 3 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰ 100 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੰਗੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ 1593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰ। ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 1593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16,35,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਚੇਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰੂਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਸਰ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟਰਸਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਮਾਣ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਵੈਲਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ MBBS ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 1133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੜਵਾਸੂ ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, PSU ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, GNDU ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2024-25 ਵਿੱਚ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਬਣਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ PSU ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰ 2 ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 14,728 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ PCS ਅਤੇ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ PPS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 180 ਜਿਹੜੇ ਉੱਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16,000 ਅਤੇ
12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ 60,000 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 1,000 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰ 250 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੋਚਿੰਗ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 5,264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 38 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, 38 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਰ 249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ 2 ਹੈ। ਨੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੈਠੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 44 ਲੱਖ 10,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ 59,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 207 ਸਰਕਾਰੀ, 570 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 6 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2,000
227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਕੁੱਲ 529 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 306 ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 20 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਚੀਮਾ, ਕੋਹਰੀਆਂ, ਧੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ MCH ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 58 ਨਵੀਆਂ ਸਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਆ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ MSME ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। MSME ਨੂੰ ਸਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ MSME ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੰਗ ਸਾਡੇ MSME ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ MSMEs ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ 3,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 43 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾਗਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਹ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 300 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,50,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 2,23,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,03,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉਤਿਆਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 800 ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਹ NFSA ਕਣਕ ਦੇ ਪੀਸੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸਰ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੀਆ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ। ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸਰ 2024-25 ਵਿੱਚ 1,573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ NRI ਮਾਮਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 4 NRI ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਯੁੱਧ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ
ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਉਹ ਸਕੀਮ 100% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 6000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸਰ 2024-25 ਵਿੱਚ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਿਮਟ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਮਾਰਟ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਸਰ। ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੀ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਖੇਤਰਾਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 10,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਰ ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲੈਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਲੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 1993 ਵਿੱਚੋਂ 1993 ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1396 ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ
IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 827 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 787 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 144 ਸਿਵਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4100 ਟੈਬਸ, 4300 ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ CCTNS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੇ 25 ਲਈ ਸਰ 9,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। 9,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 5,925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ ਸਰ, ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂ 2024-25 ਲਈ ਸਰ 13,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਰ 35% ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ PMGSY 3 ਅਧੀਨ 805 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 4 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ PMGSY 3 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23-24 ਦੌਰਾਨ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CRIF ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਰ 199 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 176 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 2,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਜੇ
ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਖੇੜਾ, ਕਲਮੋਟ, ਪੱਲਾੜੀ, ਬੇਲਾ, ਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ੌਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਸਰ। ਸਾਰੇ 75 ਸਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰ 15 ਵਿਆਪਕ ਬਹੁਪਿੰਡੀ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1776 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 685 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ IIT ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਐਬਸਰਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਰਸੋਨਿਕ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 170 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਅਤੇ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3461 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 68 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਵਿੱਚ 2107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਗਭਗ 1,78,000 ਏਕੜ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਰ ਮੇਨ ਸੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰ। ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 37,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 1,18,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉਸਾਰੀ, ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 69 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 148 ਵਿੱਚੋਂ 79 ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 6,299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 225 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 30,000 ਘਰ ਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ 322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ PIDB ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਰ 3,154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ,
ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਸੌਂਪਦਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ 12,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰ ਉਹ ਛਡਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਿਮਨ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਮਨਰੇਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਾ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗ 14,66,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤਾ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਟ ਹੈਡ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 16 ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰ ਉਮੀਦ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 67 ਖਿੜਜ ਯੁਕਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਕਲਸਟਰ ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 100 ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆਗਾ ਸਰ। ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਤੱਕ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਇਸਤਰੀਆਂ 11 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ GST ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਡੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ GVK ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸੈਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ 540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ GVK ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਰ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,
ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 400 kV ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਨਾਂਸੂ ਸਰ ਅਤੇ ਬਹਿਮਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਰ 220 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਤਮਾਨ ਚਾਲੂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 90% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 4,446 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 6.17 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਪਲਾਂਟ, 811 ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ 10,218 ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ, ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਤੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਅਤੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੈਨਾਲ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, 10,833 ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 220 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 20,000 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪੰਪ, ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ, ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ 에ਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ 75 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਰਟਾ ਕੈਬਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ। 75 ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰ 150 ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਸਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਰਾ ਵਾਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਲਈ 2 ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਇੰਜਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ 2 ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,13,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ। 1,03,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 58,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ 11,748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਰਥਾਤ ਸਰ ਆਪਾਂ GST ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰ IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ 60,000 ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ। 60,000 ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨਮਾਈ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। सर मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा, वतन के जान निसार हैं वतन के काम आएंगे, वतन के जान निसार हैं वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। सर अटुट दृढ़ इरादे एकमुठ नजरिए नाल असीं एक मजबूत गतिशील ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ।